Hello my dear students, have a great day to all of you. This is our OCM's lecture and we will continue our first chapter, that is Principles of Management. In last lecture we already studied about Henry Fayol and his 14 principles of management. In this lecture we will learn about F.W. Taylor and his theory of scientific management and his 6 principles based on this theory of management. Who is F.W. Taylor? F.W. Taylor was a American. You should remember that F.W. Taylor was an American and Henry Fayol was a French. He was a French mining engineer, and F.W. Taylor was an American mechanist, and he became a chief engineer with his hard work and the principles he applied in his working life. Only because of that he became so much successful in his working life. He introduced his observations and experiments based on scientific data. Scientific approach towards management is termed as a scientific management. For his contribution in the development of scientific management thoughts, he is known as father of scientific management. That means F.W. Taylor, father of scientific management, and Henry Fayol, father of modern management. In match the pairs or in the filling the blanks in one type, answer in one sentence. In such type of questions, there is always a question in board exams. That is, who is the father of scientific management? Who is the father of modern management? That's why you should remember it properly. Underline these words, that father of scientific management and American. Taylor's management theory is based on scientific experiments. This theory involves the application of scientific approach to design making, to decision making, to solving any type of questions arise in the organization. According to F.W. Taylor, problems should be solved by scientific approach rather than the rule of thumb or trial or error approach. That means his all principles are based upon the scientific methods and not on the trial and error basis, or not on the rule of thumb basis. Definition of scientific management by F.W. Taylor, that is, scientific management consists of knowing what you want meant to do exactly and seeing it that they do it in the best and the cheapest manner. Scientific management consists of knowing what you, that means management, want meant to do. म्हणजेच काय, सायंटिफिक मॅनेजमेंटमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल की एक्झॅक्टली ते लोक वर्कर्सने कोणतं काम केलं पाहिजे, किती वेळात केलं पाहिजे, हे आधीच ठरवलं गेलेलं असलं पाहिजे सायंटिफिक मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने. म्हणजे F.W. टेलरच्या दृष्टीने सायंटिफिक मॅनेजमेंट म्हणजे काय, तर मॅनेजमेंटला ऑलरेडी हे माहिती असलं पाहिजे की ह्या वर्करला कोणतं काम करायचं आहे, ते किती वेळात करायचं आहे आणि किती क्वांटिटीमध्ये करायचं आहे, आणि त्याच्यानंतर आपण जर त्याचे जे रिझल्ट्स आहे ते बघायला पाहिजे आणि ते बेस्ट असले पाहिजे आणि चिपेस्ट मॅनरमध्ये ते काम झालं पाहिजे. म्हणजे कुठलंही काम जर टार्गेट दिलेलं असेल, समजा एका दिवसामध्ये जर 100 पेन बनवायचे आहेत, एका दिवसामध्ये 100 पेन बनवायचे आहेत आणि सगळे वर्कर्स जर 100 पेन बनवत आहेत, पण एखादा वर्कर जो आहे त्याच्याकडून जर 90 पेन प्रिपेअर्ड होत आहेत, तो तेवढेच बनवतो आहे, तर मग त्याचा अर्थ काय होता, तो इनइफिशियंट आहे. म्हणजे याच्यावरून ही सायंटिफिक मेथड आहे की ट्रायल अँड एरर बेसिस नाही आहे किंवा रूल ऑफ थंब नाही आहे की रूल ऑफ थंब म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की ॲप्रॉक्झिमेटली तुम्ही एका दिवसामध्ये 100 पेन हे झाले पाहिजे, हे ॲप्रॉक्स झालं. पण जेव्हा सायंटिफिक मेथड तिथे अप्लाइड होते तेव्हा टार्गेट हे ऑलरेडी फिक्स्ड असतं की कोणत्या वर्करने किती काम किती टाईममध्ये केलेलं असलं पाहिजे.
म्हणजे ही सायंटिफिक मेथड आहे. मग इथे चुका आणि सुधारा ही ट्रायल अँड एरर बेसिस किंवा रूल ऑफ थंब ॲप्लाइड होत नाही. तिथे टार्गेट फिक्स्ड असतात आणि ते अचीव केले गेले पाहिजे आणि इन द चिपेस्ट मॅनरमध्ये, बेस्ट वेमध्ये ते अचीव झाले पाहिजे. हे FW टेलरचं मत आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सायंटिफिक मॅनेजमेंट. Now we learn about the principles of scientific management which are given by the FW Taylor. First is science, not rule of thumb. That means these principles are science and not rule of thumb. It is totally based upon the scientific method, which is based upon the observation, analysis. हे सर्व वरून ती तयार झालेली सायंटिफिक मेथड आहे. इट इज नॉट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब म्हणजे काय की ॲप्रॉक्सिमेटली एवढं मॅनेजरने सांगितलं हा अंदाज पंचे एवढे पेन तयार होऊ शकतात, तर नाही, तसं नाही. एका दिवसात 100 झालेच पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड अ सायंटिफिक ॲप्रोच. अँड रूल ऑफ थंब म्हणजे अंदाज पंचे ॲप्रॉक्सिमेटली असं. म्हणजे फाइंड आउट अ बेस्ट मेथड अँड अप्लाय इन द ऑर्गनायझेशन. फाइंड आउट अ बेस्ट मेथड अँड अप्लाय इन द ऑर्गनायझेशन. दॅट मीन्स अ सायंटिफिक वे. In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the method developed through scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based on personal judgment of the manager. म्हणजे मॅनेजरच्या त्या पर्सनल जजमेंटवर ते डिपेंड असू शकतात की तो सांगेल की अंदाजपंचे एवढं प्रोडक्शन व्हायला पाहिजे. दिस इज द पर्सनल जजमेंट. बट Taylor said that it is not depend upon the personal judgment, it is done by the scientific method. It is must be done through the scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based upon the personal judgment of the manager. Taylor insisted upon scientific method for every small work. म्हणजे प्रत्येक छोट्या कामासाठी त्यांनी सायंटिफिक मेथड ही यूज करायला लावलेली. दिस प्रिन्सिपल इज कन्सर्न विथ द सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर अ सायंटिफिक ॲनालिसिस ऑफ दॅट जॉब अँड नॉट बाय ट्रायल अँड एरर मेथड. म्हणजे ट्रायल आणि चुका सुधारा, आपण ही मेथड ॲप्लाय करू, मग ही मेथड नाही वर्क झाली तर आपण दुसरी मेथड ॲप्लाय करू, मग ती पण वर्क नाही झाली तर तिसरी मेथड ॲप्लाय करू. दिस इज कॉल्ड ॲज अ ट्रायल अँड एरर. मग हे तिथे चालणार नाही. तिथे एक प्रॉपर बेस्ट मेथड शोधा, ॲनलाइज करा आणि ती ॲप्लाय करा. असं सायंटिफिक मेथड झाली ही. म्हणजे FW टेलरनुसार तुम्ही एरर्समधून शिकण्यापेक्षा तुम्ही ऑलरेडी शिकून मग काम करा. दॅट इज कॉल्ड अ सायंटिफिक ॲप्रोच. म्हणजे चुकांमधून शिकण्यापेक्षा तुम्ही आधी शिका आणि मगच काम करा. मग ह्याच्याने काय होईल तर वेस्टेज वाचतील, इफिशियंटली काम होईल, प्रॉपर टाईमवर काम होईल आणि इन द चिपेस्ट वेमध्ये काम होईल. का कारण कमी रिसोर्सेस लागणार, रॉ मटेरियल कमी लागणार, वर्कर्स कमी वेळात जास्त प्रोडक्शन करणार, म्हणजेच आपला प्रॉफिट जो आहे तो पण इन्क्रीज होणार. दॅट्स वाय FW Taylor said that you should apply the scientific approach in the management or in the production of the organization. Standard This principle is concerned with selecting the best way of performing a job after scientific analysis of the job and not by trial and error methods. Standard required time, standard output should be defined by the management. जे स्टँडर्ड टाईम किती पाहिजे, एक दिवसात म्हणजे 24 तासांमध्ये 100 पेन तयार झाले पाहिजे. दिस इज द स्टँडर्ड टाईम. स्टँडर्ड आउटपुट शुड बी मेन्शन बाय द मॅनेजर इन म्हणजे हे आधीच मॅनेजरने सांगितलं गेलं पाहिजे. हे टार्गेट आधीच वर्कर्सला सांगितलं गेलं पाहिजे. This will help in saving time and human energy and will result into expected standard output. According to Taylor, even a small production activity like loading irons sheets into cars can be scientifically planned. म्हणजे छोटी छोटी जी कामं आहेत ती सुद्धा सायंटिफिकली
केली गेली पाहिजे असं टेलर्सचं मत आहे. म्हणजे दॅट्स वाय दिस प्रिन्सिपल इज बेस्ड अपॉन द सायन्स अँड नॉट रूल ऑफ थंब. कळलं तुम्हाला? म्हणजे कुठलाही काम जेव्हा मॅनेजर सांगतो तेव्हा स्टँडर्ड टाईम, स्टँडर्ड प्रोडक्शन म्हणजेच आउटपुट हे आधीच मेन्शन केलं गेलं पाहिजे आणि ट्रायल अँड एररचा वापर न करता डायरेक्टली सायंटिफिक मेथड तिथे अप्लाइड झाली पाहिजे. Now second principle, that is harmony not discord. Harmony not discord. फर्स्ट काय होतं तर सायन्स नॉट रूल ऑफ थंब. दिस इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मोनी म्हणजे काय? प्रेमाचं वातावरण असलं पाहिजे, चांगलं फ्रेंडली वातावरण असलं पाहिजे, संतुलित बॅलन्स्ड असलं पाहिजे, कोऑपरेशन असलं पाहिजे, कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे कुणामध्ये, अमंग द स्टाफ मेंबर्स, अमंग द मॅनेजमेंट अँड वर्कर्स. सगळीकडे जर हार्मोनी असेल, चांगलं वातावरण असेल तर कसं होईल तर काम इफेक्टिवली होईल, इफिशियंटली होईल, बॅलन्स्ड मेंटेन असलं पाहिजे विदिन द मॅनेजमेंट अँड द वर्कर्स. हार्मोनी जर मेंटेन असली ऑर्गनायझेशनमध्ये देन इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गनायझेशन. According to this principle, there should be harmony between the employees and management. This coordination will help in minimizing conflicts between them. Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating healthy working environment for achieving the desired goals, that is success. Organization should think about maximum prosperity of employees also. म्हणजे मॅनेजमेंटने मॅक्झिमम प्रॉस्पेरिटी कुणाची तर एम्प्लॉईची सुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे. इफ द ऑर्गनायझेशन गॉट मॅक्झिमम प्रॉफिट इन द इयर देन they should remember the hard work of the employees, the hard work behind the success. म्हणजे एम्प्लॉईजने हार्डवर्क केलेलं आहे त्याचंच रिझल्ट काय आहे तर ऑर्गनायझेशनला प्रॉफिट झालं आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे मॅनेजमेंटने. मग ऑर्गनायझेशनला प्रॉफिट झाला तर वर्कर्सला सुद्धा बोनस म्हणून काही त्यांचा प्रॉफिट हा शेअर गेला पाहिजे. म्हणजे द ऑर्गनायझेशन शूड शेअर देअर प्रॉफिट अमंग द एम्प्लॉईज. मग त्याच्यामुळे काय होईल की एम्प्लॉईजला पण बिलॉंगिंगनेस वाटेल की नाही, ही ऑर्गनायझेशन आमची, ही कंपनी आमची आहे, आम्ही काम केल्यामुळे चांगला प्रॉफिट झाला आणि चांगला प्रॉफिट झाला तर त्यांनीसुद्धा आम्हाला चांगला बोनस दिला. दिस इज द कोऑर्डिनेशन. If this coordination is maintained in the organization, then there is a harmony and it is beneficial for the organization. कारण त्याच्यामुळे काय होईल की आपलेपणा निर्माण होईल, बिलॉंगिंगनेस निर्माण होईल आणि त्याच्यामुळे वर्कर्स अजून जोमाने काम करतील, उत्साह निर्माण होईल, मोटिवेट होतील ते की नाही ही आम्हाला सुद्धा त्यांच्या प्रॉफिटमध्ये सहभागी करून घेतलं, ही आमची ऑर्गनायझेशन आहे, वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गनायझेशन हे त्यांना वाटेल. म्हणून मग ते चांगल्या प्रकारे काम करतील आणि हे इट इज द बेस्ट फॉर द ऑर्गनायझेशन ऑल्सो. त्यांचं प्रोडक्शन वाढेल म्हणजे दोघांचाही त्याच्यामध्ये फायदा होईल. म्हणूनच तिथे हार्मोनी असलं पाहिजे, नॉट डिस्कॉर्ड म्हणजे डिस्प्यूट्स नको, तिथे कॉन्फ्लिक्ट्स नको, भांडणं नको, असं वातावरण तिथे नको. त्याच्यामुळे तिथे काय होईल मग भांडणं झाली तर वातावरण बिघडणार आणि त्याच्यामुळे कॉन्फ्लिक्ट्स झाले तर त्याच्यामुळे प्रोडक्शनवर इफेक्ट होणार आणि ओव्हरऑल सगळ्यांवरच परिणाम होणार त्याचा. दॅट्स वाय देअर शूड बी हार्मोनी अँड नॉट डिस्कॉर्ड. कळलं? देन थर्ड प्रिन्सिपल इज मेंटल रिव्हॉल्युशन. It is just like the principle of second principle, that is harmony not discord. Mental revolution म्हणजे Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focuses on change in the attitude of employees and management towards each other. म्हणजे मेंटली थॉट्ससुद्धा कसले असे एकमेकांबद्दलचे जे थॉट्स आहे, जी थिंकिंग प्रोसेस आहे, जे ॲप्रोच आहे एकमेकांकडे बघण्याचा, तो सुद्धा कसा असला पाहिजे, फ्रेंडली असला पाहिजे.
समान असला पाहिजे. मॅनेजमेंटने पण त्यांना जे वर्कर्स आहेत ते आपल्यासारखेच आहेत, त्यांना सोबत घेऊन काम केलं गेलं पाहिजे, म्हणजे त्यांना बिलॉंगिंगनेस वाटेल. हे झालं मेंटल रिव्हॉल्युशन. म्हणजे हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड आपण म्हणाले की ते ॲटमॉस्फिअर असलं पाहिजे. तर हे मेंटल रिव्हॉल्युशन आहे की त्यांच्या डोक्यामध्ये पण थिंकिंग ॲप्रोचसुद्धा तसाच झाला पाहिजे की नाही, त्यांनी विचार केला पाहिजे वर्कर्सने सुद्धा की नाही, ते आपल्याबद्दल मॅनेजमेंट हा आपल्या चांगल्याचा विचार करतो आहे आणि मॅनेजमेंटला सुद्धा कुठेतरी वाटलं पाहिजे की आपले हे वर्कर्स आहे आणि त्यांचा सुद्धा आपण बेनिफिट हा पाहिला पाहिजे. बोथ शुड रिअलाइज देअर इक्वल इम्पॉर्टन्स इन द ऑर्गनायझेशन. बोथ आर इन अ इक्वल पोझिशन. जे मॅनेजमेंटला असं नाही वाटलं पाहिजे वी आर ऑन अ टॉप लेवल आणि आम्ही कायम यांच्यावर बर्डन करणार किंवा आम्ही यांच्यावर हुकूमत करणार. हे जर असेल तर मग त्यांच्यात कॉन्फ्लिक्ट होणार. म्हणून हा ॲप्रोच बदलला गेला पाहिजे. काही सजेशन्स स्टाफ मेंबर्सने दिले, एम्प्लॉईजने दिले, वर्कर्सने दिले, तर ते ते घेतले गेले पाहिजे टॉप लेवल मॅनेजमेंटकडून. म्हणजे त्यांना एनकरेजमेंट मिळेल, मोटिवेशन मिळेल आणि ते सुद्धा बरोबरीने काम करतील. त्यांना बिलॉंगिंगनेस वाटेल की नाही, आमची पण ही ऑर्गनायझेशन आहे, आमची कंपनी आहे ना, आपलेपणाने ते काम करतील. दे शूड गिव्ह फुल कोऑपरेशन फॉर अचिव्हिंग गोल ऑफ द ऑर्गनायझेशन. दिस विल इन्क्रीज प्रोडक्टिव्हिटी अँड प्रॉफिट्स. आणि ह्याच्याने काय होईल, मेंटल रिव्हॉल्युशन झाल्यामुळे काय होईल, both the resources, that means both the factors, that is employees and the management, दोन्ही जर समान लेवलला काम करत राहिले तर मॅनेजमेंट चांगल्या प्रकारे चालेल and this will increase the productivity and increase the profit of the organization. That's why it is also important to have the mental revolution. This is the third principle. Now we will learn about the fourth principle, that is cooperation, not individualism. That means there should be a cooperation and not individualism. म्हणजेच कॉपरेशन असलं पाहिजे. आताच आपण बघितलं की थिंकिंगमध्ये अप्रोच चेंज झाला पाहिजे, एकमेकांकडे बघण्याचा अप्रोच चेंज झाला पाहिजे. मी बॉस आहे, हा एम्प्लॉई आहे असं नाही, दोघं सेम आहेत, यांनाही यांची गरज आहे आणि त्यांनाही यांची गरज आहे, दोघं सेम आहेत. या वर्कर्सने कामच नाही केलं तर ऑर्गनायझेशन चालेल का, नाही चालणार. त्याच्यामुळे दोघं पण सेम आहेत. हे झालं मेंटल रिव्हॉल्युशनमध्ये. आणि कॉपरेशन नॉट इंडिव्हिज्युअलिझममध्ये हे ॲक्च्युअली फील्ड वर्कमध्ये येतं. ते मेंटली होतं तर हे ॲक्च्युअली फिजिकल वर्क किंवा फील्ड वर्कमध्ये येतं. दिस प्रिन्सिपल एम्फासिसेस ऑन म्युच्युअल कॉपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, that is employees and management. Due to cooperation, trust, team spirit, etc., internal cooperation will turn into healthy working environment. Management should always consider the suggestions given by employees in decision making process. Employees should be treated as an integral part of organization in all respects. At the same time, these employees should resist themselves from going on strikes and making unnecessary demands from management. They should treat each other as a two pillars of organization. This is one pillar, that is management, and this is another pillar, that is workers. This is the main two pillars of the organization. The organization is based upon these two pillars. जसं आपण वरती बघितलं होतं की बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टंट, तसंच कॉपरेशन नॉट इंडिव्हिज्युअलिझम. म्हणजे मॅनेजमेंट हे इंडिव्हिज्युअलिझम नाही आहे, एकाने करायचं काम नाही. आपण वी ऑलरेडी स्टडीड इट, दॅट इज अ टीम वर्क. टीम स्पिरिट असलं पाहिजे. एकीने जर काम केलं, ट्रस्टने काम केलं, कोऑर्डिनेशनने केलं, कॉपरेशनने केलं तर वी कॅन अचीव एनी गोल इन द लाईफ, वी कॅन अचीव एनी टार्गेट इन द बिझनेस लाईफ. तसं सगळ्यांनी सोबत घेऊन मॅनेजमेंटने आपल्या वर्कर्सला पण आपल्यासोबत घेऊन कुठल्याही डिसिजन मेकिंगमध्ये त्यांना पार्टिसिपेट करू दिलं पाहिजे. त्यांचे पण त्यांनी दिलेले सजेशन्स पण त्यांनी मान्य केले पाहिजे. काही नवीन इनोव्हेटिव्ह सजेशन असेल, जसं आपण हेनरी फॉर्डच्या याच्यामध्ये पण बघितलं होतं की इनिशिएटिव्ह, प्रिन्सिपल ऑफ इनिशिएटिव्ह, म्हणजे
पुढे येऊ दिलं पाहिजे. त्यांना त्यांना आपली ऑर्गनायझेशन वाटली पाहिजे. म्हणजे अशा प्रकारे मग त्यांनी मॅनेजमेंटने त्यांना कोऑपरेट केलं एम्प्लॉईजला, की नाही तुम्ही पण आमच्यासोबत आहात, तुम्ही आमचा एक भाग आहात, तर त्यांना पण छान वाटेल. पण आणि हे झालं मॅनेजमेंटकडून. पण वर्कर्सकडून पण असं स्ट्राईक्स करणं किंवा अननेसेसरी डिमांड्स करणं असं नाही व्हायला पाहिजे. देन देअर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम. म्हणजे अननेसेसरी डिमांड केला. फॉर एक्झाम्पल आपण आता असं म्हणू शकतो की आता आपल्या 3-4 महिन्यापासून लॉकडाऊनचा पिरियड चालू आहे कोरोनाच्यामुळे. तर लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये इंडस्ट्रीज बंद आहेत. मग जर इंडस्ट्रीज बंद आहे, आता कुठे कंपन्या चालू झाल्या आहेत आणि वर्कर आता जॉईन झाले आहेत पुन्हा एकदा, आणि आता दोन एक महिन्यामध्ये दिवाळी येईल, आणि दिवाळी आल्यावर वर्कर्सने जर डिमांड केलं की वी वॉन्ट द बोनस ऑन द ऑकेजन ऑफ दिवाळी, तर मग ते फेअर आहे का? नाही, दॅट इज नॉट फेअर. कारण कंपनी आत्ताच चालू झालेली आहे आणि आता कुठे लॉस भरून निघतोय, मागचा लॉस भरून निघतोय. तर ही अनफेअर डिमांड झाली, अननेसेसरी डिमांड झाली, की आता कुठे आपली कंपनी चालू झाली ना, आपण असं नाही मागू शकत. आपल्याला इथून पुढे आपल्याला मागच्या म्हणजे इथून मागच्या अनेक वर्ष आपण बोनस घेतोय कंपनीकडून, पण ह्या वर्षी ठीक आहे, आपली कंपनी ही आता 3-4 महिन्यापासून बंद होती, आता चालू झाली. ही जर अंडरस्टँडिंग असली दोघांमध्ये, मॅनेजमेंट आणि वर्कर्समध्ये, तर देअर विल बी अ हार्मोनी, देअर विल बी अ कॉपरेशन, आणि त्याच्यामुळे काय होईल, अननेसेसरी डिमांड होणार नाही. हे अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे. देअर शुड बी अ प्रॉपर अंडरस्टँडिंग बिटवीन मॅनेजमेंट अँड वर्कर्स. म्हणजेच मग कॉपरेशन राहील, आणि तिथे ऑर्गनायझेशन हे दोन्ही पिलर्स जर स्ट्रॉंग असेल तर ती ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग होईल आणि कुठलंही गोल आहे ते अचीव करू शकतील. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ कॉपरेशन अँड नॉट इंडिव्हिज्युअलिझम. आय होप यू अंडरस्टँड इट. The fifth principle, that is division of responsibility. Division of responsibility. Proper division of work should always be accompanied with division of responsibilities between the managers and employees. Major planning is done by the top and middle level management authorities, whereas employees are concerning on its executions. That means we already studied about the hierarchy of management. Hierarchy of management, that is top level, then middle level, then bottom level of management. Bottom level, that means low level of management, where workers are execute all the plans. That means in the top level, all the plans are prepared. Then middle level, all the managers follow this plan and execute it properly, and the employees which do actual work, that means they are doing actual work on this plan. This is the hierarchy. We already studied about this. In this principle, division of responsibility, all the work is divided into these three management level, that is top level, middle level, and bottom level. Major planning is done by the top level and middle level of planning, and the execution is done by the lower level of management. The reporting is done as per the instruction given by the superiors. Managers should always help, encourage, guide the employees. It helps the best performance of manager as well as employees. म्हणजेच मॅनेजरने नुसत्या ऑर्डर सोडून नाही चालणार, तर त्यांनी काय केलं पाहिजे, त्यांनी गाईडलाईनसुद्धा केलं पाहिजे, म्हणजे गायडन्स दिलं पाहिजे वर्कर्सला, हाऊ टू एक्झिक्यूट दिस प्लॅन. नुसतं प्लॅनिंग सांगून मोकळं नाही व्हायला पाहिजे, की कसं ॲक्च्युअल फील्डवर्कमध्ये हे काम कसं करायचं आहे, प्रॉपर वेने कसं जायचं आहे, ते सुद्धा हेल्प केले पाहिजे. एनकरेजमेंट केलं पाहिजे, मोटिवेट केलं पाहिजे, गाईड केलं पाहिजे एम्प्लॉईजला. इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मन्स ऑफ मॅनेजर ॲज वेल ॲज एम्प्लॉईज. मग याच्याने काय होईल, एम्प्लॉई चांगलं परफॉर्म करतील, आणि एम्प्लॉईजने चांगलं परफॉर्म केलं म्हणजे शाबासकी कोणाला मिळणार आहे, मॅनेजरला. मॅनेजरचा सुद्धा परफॉर्मन्स याच्याने वाढणार आहे.
म्हणजे ही झाली डिव्हिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की सगळ्यांनी मिळून ते प्लॅनचं एक्झिक्युशन करायचं. देन लास्ट प्रिन्सिपल दॅट इज डेव्हलपमेंट ऑफ employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. डेव्हलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉईज म्हणजे डेव्हलपमेंट एम्प्लॉईची जर डेव्हलपमेंट झाली तर इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गनायझेशन ऑल्सो. कारण जर आपला एम्प्लॉई बेस्ट असेल तर तो बेस्ट परफॉर्म करणार आणि त्याचा फायदा आपल्यालाच होणार, म्हणजे ऑर्गनायझेशनला होणार, मॅक्झिमायझेशन ऑफ प्रॉफिट होणार. Best performance of any organization always depend on the skills and capabilities of its employees to a great extent. Thus, providing training and development programs to the employees whenever required is very essential. It ultimately affects the profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. म्हणजे मॅक्झिमम प्रॉस्पेरिटीसाठी किंवा ग्रेटर इफिशियन्सीसाठी इट इज मस्ट टू गिव्ह द प्रॉपर ट्रेनिंग टू द स्टाफ मेंबर्स, टू द एम्प्लॉईज. म्हणजे एम्प्लॉईजला जर आपण वेळोवेळी चांगल्या प्रकारचं ट्रेनिंग दिलं, जर समजा आता नवीन आपण एखादी मशिनरी परचेस केली तर हाऊ टू हँडल इट, हाऊ दॅट मशिनरी वर्क, हे कसं वर्किंग करतं हे जर आपण त्या वर्करला आपण चांगलं प्रॉपर ट्रेनिंग दिलं तर तो इफिशियंटली ते मशिनरी हँडल करू शकतो. म्हणून इट इज नेसेसरी टू गिव्ह द ट्रेनिंग, to give the development programs to the workers or to the employees. आणि जर आपण सिलेक्शन पण सायंटिफिक मेथडने केलं म्हणजे चांगले द क्वालिटी, म्हणजे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द स्किल, हे सायंटिफिक रिक्रुटमेंट केलं आणि त्याच्यानुसार जर एम्प्लॉईज आपण आपल्याकडचे सिलेक्ट केले अकॉर्डिंग टू देअर स्किल कॅपॅबिलिटीज, हे आपण एम्प्लॉईज आपले रिक्रूट केले तर तेही आपल्याला बेनिफिशियल ठरणार आहे. म्हणजे आपल्याला हवे तसे आपल्या कंपनीमध्ये जसं मॅन्युफॅक्चरिंग असेल त्याचं नॉलेज असलेले जर एम्प्लॉईज आपल्याला असेल तर ते जास्त इफेक्टिवली काम करू शकतात. दिस इज द प्रिन्सिपल दॅट इज डेव्हलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉईज फॉर ग्रेटर इफिशियन्सी अँड मॅक्झिमम प्रॉस्पेरिटी. It ultimately affects the profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. म्हणजे प्रत्येक एम्प्लॉईला ऑपॉर्च्युनिटी दिली गेली पाहिजे. तो त्याला जर आपण प्रॉपर ट्रेनिंग दिली, चांगले डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्सला त्याला पाठवलं, 8 दिवस सुट्टी घेऊन जर त्याने छान तो डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अटेंड केला, ट्रेनिंग अटेंड केले तर त्याच्याने काय होईल, त्याच्याने त्याची एफिशियन्सी वाढेल आणि एम्प्लॉईची एफिशियन्सी वाढली तर इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गनायझेशन ऑल्सो. कारण तो इफेक्टिवली काम करेल, सगळ्यांना तो मोटिवेट करेल, बाकीच्याही वर्कर्सला त्याच्याकडे बघून मोटिवेशन मिळेल की आपणही अशा प्रकारे काम केलं पाहिजे आणि क्वालिटी वर्क तिथे मेंटेन होईल आणि त्याच्यामुळे ऑर्गनायझेशनला त्याचा फायदा होईल. This is the sixth principle that is based upon the scientific method of scientific theory of management, which is given by F.W. Taylor. F.W. Taylor. These all are the 6 principles we covered in this lecture. I hope all you understand. If you have any queries, you can ask me on WhatsApp account. Okay. Goodbye. Stay at home. Stay safe. See you soon.